Okay, Sri Hari Krishna. Hari Krishna. Take only 3 minutes. Mr. Hari Krishna, 2 to 3 minutes. 2 to 3 minutes. 2 to 3 minutes. Ah, yes. I know. Burning issue. PK. You gave the name last. Please, sir. I am calling. That is enough. No. 2 to 3 minutes. Sir. First I am Yeah. Indian. I born in Andhra. I am Telugu man. That's why I like to speak in Telugu. Okay. That is good. Okay. Telugu telayanna desambu Telugu. Ne Telugu valla bonna Telugu konda. Ella nrupala koluva ergave basadi desha bhashalandu Telugu No translation. No, see, Mr. Hari Krishna. Enandi sir. There is no translation. ఇప్పుడు మాది మేము చెప్తున్నాం సార్. మా ఘనత ఇచ్చారు చెప్తున్నాం. The minister will not understand. I'm not. PK. I don't know. But సార్ మా దౌర్భాగ్యం సార్. నేను ఇక్కడికి వచ్చాను. తెలుగు వాళ్ళని వెడగొట్టే మీటింగ్లో నేను మరి ఈ సభలో నేను ప్రసంగిస్తున్నాను. ఎంత దౌర్భాగ్య పరిస్థితిలో ఉన్నాను ఒకసారి ఆలోచించండి. అక్కడ రాష్ట్రం తగలబడిపోతోంది. తెలుగు వాళ్ళని విడదీయాలంటే ఇన్ని కుట్రల ఒకటే మీరు ఆలోచించాలి. ఇక్కడ మరి భూమిలో హరికృష్ణ ప్రకాశం పంతులు గారు కానివ్వండి, అలాగే నీలం సంజీవ్ రెడ్డి గారు కానివ్వండి, ఎన్టీ రామారావు గారు కానివ్వండి, పివి నరసింహారావు గారు కానివ్వండి, ఇందరు మహానుభావులు పుట్టిన గడ్డ ఇది. Without intimation? Pardon? No, please. Let me sort it out. Have you? Hindi translation is there. No. Hindi translation is there. Speaking, but there was translation. But now there is no translation because he did not intimate. Please. No, that is against the rule. No, this is the. How can I violate all the rules? Sir. దీనికి ట్రాన్స్లేషన్ అక్కర్లేదు సార్. No, this is not a కావాల్సిన market. ఎక్స్ప్రెషన్ To allow to. ఇక్కడ. अरे आपको हिंदी मालूम होता है हिंदी में बोलो. No. నేను తెలుగులోనే మాట్లాడతాను. సార్ తెలుగు వారికి అన్యాయం చేస్తున్నారు మీరు ఇక్కడ. सुनिए. తెలుగు వారి ఆత్మ గౌరవాన్ని చట్టసభలో కూడా నాశనం చేస్తున్నారు మీరు ఇక్కడ. తెలుగు వారికి ఇదేనా సార్ గౌరవం? Mr. Hari Krishna, आप सुनिए. Listen to me. See, listen. You gave the name very late. Yet I admitted. When I called you, you were not there. As per rule, the rule clearly says, then again you should not be given a chance. Yet I allowed you. Now you are saying something which nobody understands. It is against the rule. Sir, no, this is not recorded. ఇక్కడ ఒకటి సార్ ఈ సభలో తెలుగు ట్రాన్స్లేటర్ని కానీ హిందీ ట్రాన్స్లేటర్ని కానీ చౌదరి ఉండు. You want to let the minister understand. You know English, you speak, or Hindi you use. భాషను కించపరచడమే కాదు, ట్రాన్స్లేటర్ బాధ్యత చట్ట సభ మీద ఉంది. Nothing is recorded. నేను రాసి ఇవ్వక్కర్లేదు. And chair should know what you are speaking. How can it be? No, it cannot be. I should know what he is speaking. If he is saying something unparliamentary, how do I know? I am not understanding. If saying unparliamentary, should I not know? Very, very unfortunate. మా ఇష్యూ సార్, మమ్మల్ని కాపాడాలి సార్. ఎందరో గొప్ప How do I know he is speaking unparliamentary? దౌర్భాగ్య పరిస్థితులు మేము కొట్టుకునే పరిస్థితి వచ్చింది సార్. Translation is there. ఈ పరిస్థితి కారణం ఎవరు? ఇది కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళు కాదా? Giving the name very late. సార్ absent when he is called. Then I'm coming having his own way. అన్నా ప్లీజ్. వెంకయ్య నాయుడు గారు. He is not angry. He is only acting. అన్నా he knows acting. So no, I am sitting. Sir, sorry sir. Chair cannot compare. Chair cannot compare any member to speak in a particular language. No, but there is a translation. No, I can't understand. Chair should understand. No, chair should know whether there is something unparliamentary. People have got a right to speak in their mother tongue in this house.
People have got a right to speak in their mother tongue in the house. Yes, he should have given Make it. a big issue. He should have informed early. I agree, He sir. should have informed early. What is it you are losing 2-3 You minutes? are asking me to violate all rules. 4-5 Venkaiah ji, you are asking me to violate all. Should I not know something? సార్ ట్రాన్స్లేట్ని అరేంజ్ చేయాల్సిన బాధ్యత మీ అందరి మీద ఉంది. ఇక్కడ తెలుగు వాళ్ళు ఉన్నాం, హిందీ వాళ్ళు ఉన్నారు, ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు ఉన్నారు, తమిళ వాళ్ళు ఉన్నారు, కన్నడ ఇవన్నీ అరేంజ్ చేయాల్సింది మీరు. ఆ బాధ్యత మా మీద కాదు. మీరు వాటికి వాళ్ళు మీరు వాళ్ళ మమ్మల్ని మాట్లాడమని మీరు చేస్తారు ఇంత తెలుగు వాళ్ళని. తెలుగు వాళ్ళని భారతదేశంలో తలెత్తుకునే విధానంగా లేకుండా అవమానపరిచారు సార్. Hare Krishna, are you speaking from your seat? What? Are you speaking from your seat? Yes, this is my seat. That your seat, then where is your reflector? Sir, I am MP. This is my card. Okay? You are insulting. Sir. No, Sir. I can't speak like this. Sir, You are insulting. Sir, nobody. Sir, it is unfortunate, sir. Sir, nobody minds. Sir, Unfortunate, sir. For sir, everything confronted. nobody minds. The deputy chairman. Now please, see, honorable members, see, No, sir. honorable members can speak in any language of India. There is no problem. Only thing is that they should give advance No, information. No, please. No. Hurry, let me say. The only thing is that. Who knows that you are going No, to give please. They should give advance information. See, every language is important. There is no doubt. Every language is national language. You know, we have so many national languages. I respect all languages equally. But, Derogative. no, let me say, but, we see, sitting in the chair, somebody is speaking, and the chair is not able to understand. Should I not know what he is speaking? Should I not know whether something unparliamentary is said? If I am not able to know that, I am failing in my duty. Sir, prior That's to what I am this, another saying. member spoke That's already. what I am saying. Another That- member see, spoke. there is rule. Sir. See, Ramesh. it is not a disrespect to any language. I have equal respect to Telugu as any one of you. I have equal respect. But I am saying, being in the chair, I should know what he is speaking. For that, he should have only given an intimation Sir, 1 hour Mr. in Ram- advance. Instead of this confrontation, we could have arranged. No, yeah, that's what I, Ramesh. no. Rule, see, if you don't want to adhere to rules, chair has to adhere to the rules. It is my duty to enforce Sir. rules. Okay, now you do whatever you मजहब want. नहीं सिखाता, आपस में बैर रखना. हिंदी है हम, वतन है, ये हिंदुस्तान हमारा. అంత హిందీ గొప్ప బోలో. భూమి మంది. హిందీ బోలి అలాంటి అచ్చా దాంట్లో ఇవాళ ఎంత దౌర్భాగ్య పరిస్థితి పట్టిందిరా అంటే ట్రాన్స్లేటర్ని ముందు చెప్పాలా? ఎందుకంటే ఇలాంటి పరిస్థితి నా భారతదేశంలో నా ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి వస్తుందని నాకు తెలుసు. ఇలా కనుక తెలుసుంటే నేను ఏనాడో చెప్పి ఉండేవాడిని. కానీ ఒకటి మీరు గమనించాలి, ఎందరో గొప్పవాళ్ళు పుట్టిన పుణ్యభూమి. అలాంటి భూమిలో ఆంధ్రులుగా ఉన్నాం, తెలుగు వాళ్ళం మేమంతా ఒకటిగా ఉన్నాం. ఎవరి కన్నుబడిందో ఏంటో తెలియదు. తెలుగు వాళ్ళని చేల్చాలి అన్న ఒక ఉద్దేశంగా ఇవాళ ఈ కాంగ్రెస్ పార్టీ ముందుకు సాగుతోంది. ఏదైనా సరే అధ్యక్ష, ఏదైనా సరే అన్నదమ్ములు ఫ్యామిలీ ప్రాబ్లం ఉన్నప్పుడు వెన్ దే ఆర్ డివైడ్ అవుతున్నప్పుడు పెద్ద మనుషులు నలుగురిని కూర్చోబెట్టి వాళ్ళలో మరి సెటిల్ చేయడం జరుగుతుంది. అలాంటిది ఏం లేకుండా తాంబూలాలు ఇచ్చాం తన్నుకు జావని అన్నారు. ఆనాడు బ్రిటిష్ వాడు పోతా అర్ధరాత్రి స్వాతంత్రం వచ్చినట్టుగా మీరు అర్ధరాత్రి అనౌన్స్మెంట్ చేశారు. మీరు ప్రజల్ని ఏం అప్రమత్తం చేశారు? ప్రజల్ని ఏమైపోతారు అనుకున్నారు? ఒక కంట్లో కన్నీరు, ఒక కంట్లో పన్నీరు కావాలా? ఒక కంటికి కారం రాశాడే, ఒక కంటికి మరి కాటుకు పెడతారా? ఏమిటి ఇంత దౌర్భాగ్య పరిస్థితిలో ఇవాళ ఉన్నాం? ఒకప్పుడు మేము పుట్టింది కృష్ణా జిల్లాలో పుట్టాం. మా తండ్రి గారు
స్వర్గీయ నందమూరి తారక రామారావు గారు. అక్కడి నుంచి రాయలసీమ దత్తపుత్రుడిగా ఆయన వెళ్ళటం జరిగింది. మళ్ళీ అక్కడి నుంచి మా కుటుంబం హైదరాబాద్కి వచ్చాం, తెలంగాణలో స్థిరపడ్డాం. దగ్గర మేము అన్నదమ్ములుగా కలుసుకున్నది కానీ అటు ఆంధ్ర ప్రజలు కానీ ఇటు వాళ్ళు కానీ మేము 57 సంవత్సరాలు అయింది. 60వ సంవత్సరం కాబోతోంది, షష్టిపూర్తి కాబోతోంది. నెహ్రూ గారు పెళ్లి చేస్తే సోనియా గాంధీ వచ్చిందంటే ఎంత దౌర్భాగ్య పరిస్థితిలో ఇవాళ కాలం సాగుతోంది ఆలోచించమని ఒకసారి మీకు తెలియజేస్తున్నాను. అలాగే ఇక్కడ మీరు విడదీసినప్పుడు అసలు ఏం ఆలోచించారు? ఐటీ రంగం గురించి ఆలోచించారా? ఎడ్యుకేషన్ ఉంది, రేపొద్దున ఆ రంగం గురించి ఆలోచించారా? మరి ఫార్మాస్ ఉంది, ఏమైపోతుంది? ఇవన్నీ మీరు ఆలోచించారా? మరి నీళ్ళ సమస్య గురించి ఆలోచించారా? మరి కరెంట్ సమస్యల గురించి ఆలోచించారా? అసలు ఇవన్నీ కాక ఏదైనా సరే న్యాయ నిర్ణేతలు ప్రజలచే ఎన్నుకోబడ్డ ప్రభుత్వం. మనం ప్రజలతో చెప్పకుండా, ప్రజలతో డిస్కస్ చేయకుండా మనం ఏ విధంగా విడగొడుతున్నారో ఒకసారి మీరు చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇదంతా మీరు తెలుగుదేశం పార్టీని భూస్థాపితం చెయ్యాలి అన్న ఒక ఉద్దేశంతోనే మీరు ముందుకు సాగుతున్నారు. హరికృష్ణ ప్లీజ్ కంక్లూడ్. ప్లీజ్ కంక్లూడ్. తెలుగు ప్రజలు ప్లీజ్ కంక్లూడ్. అయ్యా ప్లీజ్ కంక్లూడ్. కాంగ్రెస్ పార్టీని మరి ప్రజలు ఎన్నుకున్నారు. ప్లీజ్ కంక్లూడ్. గాంధీ వచ్చి ఈనాటికైనా ఆంధ్ర రాష్ట్రంలోకి ఎంటర్ అయ్యారా? వచ్చారా? 4 సంవత్సరాలు అయింది, రాలేదే. ఎందుకని? ప్లీజ్ కంక్లూడ్. You said 2 minutes and how many minutes? 1 minute. అలాగే ప్లీజ్ మీరు ఒకసారి ఆలోచించాలి. ఐటీ రంగంగా కానివ్వండి, మరి అలాగే ఆనాడు అన్న నందమూరి ప్రకాష్ జావదేకర్ మాకు ప్రాంతాలతో పని లేదు. 2-3 minutes. ప్రాంతాలతో పని లేదు, అన్ని మా ప్రాంతాలే అనుకున్నాం. ఒక్కసారి మీరు ఆలోచించండి. నరసింహారావు గారిని ప్రధానిగా చేసి పంపింది ఆనాడు మరి ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రజలు, ఆనాడు అన్నగారు. హయాంలో బిల్కిల్ని తీసుకురావడం జరిగింది. ఐటీ రంగంగా మరి అభివృద్ధి చెందడం జరిగింది. మరి అలాగే బిల్ గేట్స్ ని తీసుకురావడం జరిగింది. మరి ఇంత గొప్పగా ఉంటే మీరు ఇవాళ వచ్చి ఎవరికాళ్ళు చీల్చేసి అర్ధరాత్రి చీల్చి ఏమనంటే చంద్రబాబు నాయుడు ఉత్తరం ఇచ్చాడు చీల్చామంటారా? మాకు తగులు పెడతారా? తాంబూలాలు ఇచ్చాం తనుకు సావని అంటారా? ఇది అక్కడ దౌర్భాగ్య పరిస్థితి అండి. మీరు పార్లమెంట్ వేయాల్సిందే. Please conclude. It's not going on record. Please conclude. I am asking you, take your seat.